Hi students, today we are going to see construction of triangle 10th standard. Example sum 4.17. Construct a triangle PQR in which PQ is equal to 8 cm, angle R is equal to 60 degree and the median RT from R to PQ is 5.8 cm. Your median is given. So, and then find the length of the altitude. First we have to use the median to construct a triangle, and also we have to find the altitude, that is length, from R to PQ. The given condition, so we draw a rough diagram, that is PQ. PQ is given as 8 cm, angle R is 60 degree, and then median is 5.8, right? That is the rough diagram. Let's see the main diagram. First we have to draw a line, that is PQ is given as 8 cm. So from the point 8 cm, this is P, this is Q, this is 8 cm, and angle, or we want to construct the angle R as 60 degree. 60 degree directly we cannot able to construct, so we take it as a reverse angle. P as center, PQ is a parallel line, right? P as center, PQ is a parallel line, 60 degree, here it is a 60 degree, 0, 10, 20, 30, it is a 60. So from P to the line, from the point P to the point 60 degree, we are going to draw one line, right? And this line named it as X. Now P as center, P as center, PX as a parallel line, P as center, PX as a parallel line. So P as center, PX as a parallel line, we have to take 90 degree. This is the center, that is 90 degree, and then from point P we are drawing a line and name this line as Y. Now we have to draw a perpendicular bisector. Perpendicular bisector for the line PQ. PQ perpendicular bisector, no, more than half of the radius, any measurement, right? From P as center, draw an arc above and below the line PQ, and Q as center, draw a arc. That arc should be intersect the previous arc. Intersect the previous arc, right? And then we have to draw the perpendicular bisector line. The line ஏற்கனவே கட் பண்ணியிருக்கிற அந்த ஆர்க்குக்கு மிடில் மீட் பண்ணிட்டு போகிற மாதிரி கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக போடுங்க, ரைட்? The PY line, that is 90 degree, and then perpendicular bisector line, ரெண்டு intersect ஆகிற இடம் we take it as O, இது 90 degree. So from O to Q or O to P, from O to Q or O to P, any radius we can take and draw a circle. And then this is angle P, that is 60 degree, that is given, right? After this we are going to draw a median line. We know that if the median means from this point we take it as G or M, whatever may be, from M we take the median line to cut the circle. Median means cut the circle, right? So the median is given as, that is 5.8 centimeter, right? 5.8 centimeter. So measure 5.8 centimeter, and M as center, M as center, cut the circle. The arc should be cut on the circle, that is 5.8 centimeter. Name this as R, and another side is R dash. Both sides you have to cut, right? From the point M. Now we construct the triangle from R to P.
சர்க்கிளுக்கும் அந்த இன்டர்செக்ட் ஆகிருக்குல அந்த பாயிண்ட்லேருந்து சர்க்கிளில் அந்த ஆர்க் இன்டர்செக்ட் ஆகிற பாயிண்ட்லேருந்து பிக்கு ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணுறேன், அதே மாதிரி கியூக்கு ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணுறோம். ரைட், ட்ரையாங்கிள் இஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டட். இந்த ஆங்கிள் ஆர் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா 60 டிகிரியாக இருக்கும். நவ் தே ஆஸ்கிங் டு ஃபைண்ட் த லென்த் ஆஃப் த ஆல்டிடியூட்னு கேட்டிருக்காங்க. இந்த லென்த் ஆஃப் த ஆல்டிடியூட்ன்றதுனால நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இந்த லைன் பிக்யூவை கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறேன். எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்கேன். திஸ் இஸ் நேம்ட் as Z. ஃபஸ்ட்டே நீங்கள் லைன் போட்டிருந்தாலும் போட்டுக்கலாம், இல்லை அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம்னு பண்ணியிருக்கலாம், நோ ப்ராப்ளம். ரைட், நவ் ஆர்லேருந்து ஃப்ரம் ஆர் பாயிண்ட்லேருந்து இந்த பிக்யூ லைனை கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிற வெளியே வர்ற மாதிரி இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம். ரைட், இந்த மாதிரி வெளியே எடுத்துகிட்டு இங்கே ஒரு ஆர்க்கு, அதே மாதிரி இன்னொரு சைடு இந்த மாதிரி 2 ஆர்க் அடிச்சிருக்கலாம். இந்த 2 ஆர்க் பாயிண்ட்லேருந்து இங்கே இருந்து சேம் மெஷர்மெண்ட் வித்தவுட் சேஞ்சிங் த மெஷர்மெண்ட் இங்கே ஒரு ஆர்க் அடிக்கிறோம். இந்த ஆர்க்லேருந்து ரைட் இங்கே ஆர்க் ட்ரா பண்ணுறோம். ஆர்லேருந்து நம்ம மெஷர்லாம் பண்ண கிடையாது. இந்த லைன் பிக்யூ லைனை கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி வெளியே வர்ற மாதிரி மெஷர் பண்ணி எடுத்துருக்கிறேன். ஆர்லேருந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி எடுத்துருக்கேன். அந்த மெஷர்மெண்ட்டில் 2 சைட்லையும் லைனில் டச் ஆகிற மாதிரி ஆர்க் அடிச்சிருக்கேன். சேம் மெஷர்மெண்ட்டில் இந்த 2 ஆர்க்லேருந்து இந்த ஆர்க் கட் பண்ணியிருக்கேன். நவ் இந்த பாயிண்ட் ஆர்லேருந்து இந்த ஆர்க் கட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லைங்களா, அதுக்கு ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணுறோம். அதுதான் இங்கே ஆல்டிடியூட் லைன். ஃப்ரம் ஆர் இதிலிருந்து இப்படி ஒரு லைன் கட் பண்ணிட்டு போகிறோம். திஸ் இஸ் த ஆல்டிடியூட் லைன். நேம் இட் as ஜின்னு ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துக்கலாம். சரிங்களா? நவ் லென்த் ஆஃப் த ஆல்டிடியூட் மெஷர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஆர்லேருந்து இந்த ஜி வரையும், ஆர்லேருந்து இந்த ஜி பாயிண்டிங் இருக்குல்ல, எவ்வளோ மெஷர்மெண்ட் வருதுன்னு சொல்லி அதிலிருந்து மெஷர் பண்ணுறோம். இட் இஸ் அப்ராக்சிமேட்லி 3.6 சம்திங் வருது. 3.6. திஸ் இஸ் 3.6 சென்டிமீட்டர். 3.6, 3.5 இந்த 2 மெஷர்மெண்ட்டில் எது வேணாலும் வரலாம். சரிங்களா? ஸோ ஆல்டிடியூட் இது வரையும் கண்டுபிடிச்சி முடிச்சிருக்கோம். ஸோ ஆல்டிடியூட் கண்டுபிடிச்சி முடிச்சிட்டோம். மீடியன் என்ன அப்படின்றத மெஷர் பண்ணியிருக்கோம். தெரியுங்களா? என்ன பண்ணோம், 5.8 சென்டிமீட்டர் கிடைச்சோமோ அங்கே ஆர்லேருந்து ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணுறேன். ட்ரா பண்ணிவிட்டு திஸ் இஸ் த மீடியன் லைன். திஸ் மெஷர்மெண்ட் இஸ் 5.8 சென்டிமீட்டர். 5.8 சென்டிமீட்டர்னு சொல்லி மெஷர் பண்ணோம். ஸோ பர்ஃபெக்டாக சம் இஸ் கம்ப்ளீட்டட். ஸோ example sum 4.19. The next model, draw a triangle ABC of a base BC is equal to 8 cm, angle A is equal to 60 degree and the bisector. So first ஒரு மாடல் பார்த்துருந்தோம், மீடியன், அதுக்கடுத்து ஆல்டிடியூட், அதுக்கப்புறம் போத் காம்பினேஷன் ஆஃப் ஆல்டிடியூட் அண்ட் மீடியன் பார்த்துருந்தோம். இது பைசெக்டர் ஆஃப் ஆங்கிள் A meets BC at D such that BD is equal to 6 cm. அதுக்கு ஒரு ட்ரையாங்கிள் நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ரஃப் டயக்ராமா. பிசி அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க, தட் இஸ் 8 சென்டிமீட்டர். ஆங்கிள் ஏ இஸ் 60 டிகிரி அண்ட் தென் த பிடி லைன், ரைட், பி டு டி இஸ் 6 சென்டிமீட்டர், தட் இஸ் பைசெக்டர் லைன். ஸோ லெட்ஸ் see the main diagram. First we have to draw a line. BC is equal to 8 centimeter. From here the point 1, point 8 and draw a line and name it as B and C. This is 8 centimeter, right? And then we have to make a angle 60 degree. Last time we did reverse angle 60 degree எடுக்கிறோம். B as center, right? B as center, BC as parallel, B as center, BC as parallel line. We have to make 60 degree. 0, 10, 20, 30, 40, 50. Here it is 60 degree. Make one point. From B we have to draw a line. Like this and named it as X, and then parallel BX and B as center we have to make a 90 degree. B as center, BX as parallel,
B as center, right? B as center, BX as parallel, we have to make 90 degree. So this is 90 degree and draw a line from B to the point and name it as Y. Now we have to draw a perpendicular bisector. Take any radius, right? BC, draw an arc above and below the line BC and C as center, cut the previous arc, cut பண்ணி முடிச்சாச்சு. Now we have to draw a line, perpendicular bisector line draw பண்ணுவோம். அது ஏற்கனவே கட் பண்ணியிருக்க ஆர்க்குக்கு சென்டரில் பாஸ் பண்ணிட்டு போகிற மாதிரி லைன் கரெக்டாக போட்டுருங்க. ரைட், இந்த BY லைனும் இந்த பர்பண்டிகுலர் பைசெக்டர் லைனும் இன்டர்செக்டாக இருக்குது. இந்த பாயிண்ட்டு நான் ஓன்னு எடுத்துக்கிறோம். ரைட், நெக்ஸ்ட் OS சென்டர், டேக் ரேடியஸ் C, O to C or O to B எதுன்னு எடுத்துக்கலாம்னு சொல்லியிருக்கோம். நவ் சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணிக்கலாம். After completing the circle, ஸோ இது வரையும் எல்லா மாடல் சம்ஸ்லேயும் சேமாக தான் இருந்தது. இதுக்கப்புறம் ஆங்கிள் பைசெக்டருக்கு அவங்க ஆங்கிள் பைசெக்டருக்கு இங்கே BD is equal to 6 சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. B to D 6 சென்டிமீட்டருக்கு நம்ம ஒரு ஆர்க் அடிக்கணும். சரிங்களா, ஃபஸ்ட் அதை மெஷர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். 6 சென்டிமீட்டர் மெஷர் பண்ணி எடுத்தாச்சு. Now B as center, draw an arc that is D 6 centimeter, right? இந்த B லிருந்து இந்த D பாயிண்ட் 6 சென்டிமீட்டர் மெஷர் பண்ணியிருக்கோம். சரிங்களா, ஆங்கிள் B this is 60 degree, right? and then இப்போ இந்த சர்க்கிளும் இந்த பைசெக்டர் லைனும் இங்கே இன்டர்செக்ட் ஆயிருக்கு இல்லைங்களா, இந்த லைனுக்கும் நம்ம இங்கே ஒரு ஆர்க் போட்டிருக்கோம் தெரியுங்களா, இந்த ஆர்க் லைனும் ரெண்டும் மீட் பண்ணிவிட்டு இந்த சர்க்கிளில் டச் பண்ணுற அளவுக்கு ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணுறோம். நல்லா கவனிங்க, இந்த சர்க்கிளும் இந்த பர்பண்டிகுலர் பைசெக்டர் லைனும் ரெண்டும் மீட் பண்ணியிருக்க இந்த பாயிண்ட் அண்ட் தென் இந்த ஆர்க் கட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போது பைசெக்டர் ஆர்க் கட் பண்ணியிருக்கலாம். இந்த லைன் இதுக்கும் ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணுறோம். அந்த லைன் போய் எங்கே மீட் ஆகணும்னா சர்க்கிளில் போய் டச் ஆகணும். ரைட், இப்படி வச்சு ஒரு சர்க்கிள்கிட்ட போயிட்டு மீட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணுறோம். ரைட், கம்ப்ளீட்டட். இந்த பாயிண்ட்டு ஏன்னு எடுத்திருக்கேன். இப்போது ஏ பாயிண்ட்லேருந்து பிக்கு ஜாயின் பண்ணணும், ஏ பாயிண்ட்லேருந்து சிக்கு ட்ரையாங்கிள் ஜாயின் பண்ணணும். சரிங்களா, இப்போ ஏலேருந்து பிக்கு ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி ஏலேருந்து சிக்கு லைன் ட்ரா பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஏபிசின்றது ட்ரையாங்கிள். இந்த ஆங்கிள் டோட்டலாக எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா, ஆங்கிள் ஏ இஸ் டோட்டல் 60. இந்த பைசெக்டர் லைன் கட் பண்ணியிருக்கிறதுனால இது 30 டிகிரி, இது 30 டிகிரியாக இருக்கும். எக்ஸாக்டாக இருக்கும். நீங்கள் மெஷர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். சரிங்களா, ரைட், தேங்க்யூ. இந்த மாடல் எல்லா சம்ஸ்லையுமே உனக்கு நோட் பண்ணி நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும். என்ன அப்படின்னா, சர்க்கிள் வரையும் அப் டு த சர்க்கிள் 4 டைப்ஸில் இருக்குது. அப் டு த சர்க்கிள் வரையும் சேம் ப்ரொசீஜர் தான். சர்க்கிளுக்கு அப்புறம் தான் ஆல்டிடியூட், மீடியன், பைசெக்டரில் அதனுடைய இது மாறும். அது வரையும் சர்க்கிள் முடிக்கிற வரையும் நீங்கள் எல்லாமே சேம் ப்ரொசீஜரில் தான் இருக்கும். சரிங்களா, தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.